میں اب اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ زخموں سے چور یاسمین نے سسکتے بچیوں فیڈ کراتے فیروزہ سے کہا۔ بے حس بن جا یاسمین، سکون سے رہے گی۔ فیروزہ نے اپنا تجربہ پیش کیا۔ وہ ان کے لیے دودھ ہلدی لائی تھی۔ چل یہ پی لے، آرام آ جائے گا۔ اس نے یاسمین کو سہارا دیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے اس نامراد کی؟ دادی بیگم بس ذرا کی ذرا آئی تھی۔ بہتر ہے ماں، بیگم فیروزہ سر جھکائے بولی تھی۔ تبھی ایک ملازمہ دوڑتی آئی تھی۔ چودھرائن، وہ مقصود چودھری جی کا قتل ہو گیا، سب کہہ رہے ہیں کہ سردار رحیم کے گھر کے بندے سے جھگڑا ہوا تھا۔ ملازمہ نے سب پر ایک ساتھ بجلی گرا دی تھی۔ یاسمین کو عدت کے دوران بھی بہت مارا گیا تھا۔ ان کے ماں باپ جب بیٹی کو لینے آئے تو دادی بیگم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ ہماری حویلی کی عزت ہے، نیچ ذات کی صحیح پر بیوہ ہے چودھری مقصود کی۔ کافی عرصہ تو اجڑی پچھڑی یاسمین نے حویلی میں ہی گزارا۔ 3 سال اس نے سوکھی روٹی پر گزارا کیا تھا۔ اس کی بچیاں پھٹے کپڑوں میں ملازموں کے بچوں سے بدتر حالت میں جی رہی تھی۔ وہ مسلسل اس جنجال پورے سے نکلنے کی جہد میں تھی۔ تبھی بلاول شہر سے لوٹا تھا۔ وہ 3 سال کا گیا اب آیا تھا۔ یہاں آ کر لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ یاسمین کو نظر انداز نہ کر سکا۔ ننھی الوینا اور نوال اس کی بھتیجیاں تھیں۔ وہ کیسے نگاہ چراتا، ان کا حشر اسے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ انہی دنوں یاسمین کے ماں باپ دوبارہ بیٹی کو لینے آئے تھے۔ اب کہ یاسمین بھی تن کر سامنے آئی تھی، تب بلاول نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اس نے دادی بیگم کے قدم پکڑ لیے تھے، پر وہ بھی شاطر کھلاڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بلاول کو نہیں پتا کہ مقصود کو بھڑکانے میں ان کا ہاتھ تھا۔ وہ تو الٹا ان کا احسان مند تھا کہ جب ماں نے پیٹ کر لی تو انہوں نے بچایا تھا۔ وہ اب ایک اور احسان کر کے اسے قابو کر سکتی تھی۔ وہ حکومت کی شوقین تھی، اور گاؤں والے کسی عورت کی حکومت صرف تب ہی برداشت کرتے جب سامنے ہٹا کٹا مرد حکمران، پھر بھلے ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں رہیں۔ وقت کے ساتھ معذوری اور شراب نوشی پھر عیاشیوں نے ذہنی حالت مزید ابتر کر دی تھی۔ اگلا حکمران بلاول ہی تھا، اور یہ احسان کر کے وہ ڈوریاں ہمیشہ کے لیے اپنے ہاتھ میں لے لیتی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یاسمین سے انگوٹھا لگوا لیا تھا کاغذات پر، جن کی روح سے چودھری مقصود کی بیوہ اور یتیم بچیوں کا اس جائیداد پر کوئی حق نہیں تھا۔ یاسمین نے بنا سوچے ساری شرائط مانی تھی۔ وہ جانتی تھی حویلی کی دولت بہو بیٹیوں کے کسی کام کی نہیں۔ وہ زیورات جو حویلی کی جانب سے ملتے ہیں وہ زیور نہیں، ہتھ کڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں۔ دادی بیگم کے ہاتھ میں ہمیشہ کے لیے بلاول کا کمزور پہلو لگ گیا تھا۔ وہ ہر صورت یاسمین اور ان کی بیٹیوں کی حفاظت چاہتا تھا۔ دوسری جانب یاسمین نے یہاں سے نکل کر زندگی کی نئی تلخیاں جھیلی تھی۔ پہلی شادی کے خوفناک تجربے نے اس رشتے سے انہیں ویسے ہی ڈرا دیا تھا۔ رہی سہی کسر زمانے نے پوری کر دی۔ آبائی گاؤں میں رہنا عذاب ہو گیا تھا، تو ان کے ماں باپ نے شہر کا رخ کیا۔ اس وقت اعظم محض 13 سال کا تھا۔ زمانے کے تانوں سے اکثر ماں باپ بھی تلخ ہو جاتے، ایسے میں بھائی ہی تھا جو ان کے آنسو پوچھتا تھا۔ وہ ان کے ساتھ الوینا اور نوال کی ماں بھی بن گیا تھا۔ یاسمین نے بھی ہمت کر کے کوکنگ کا کام شروع کیا۔ پہل گھر گھر جا کر بروشر بانٹے، پھر خدا نے ہاتھ میں ذائقہ تو دیا تھا جس سے جلد ہی ان کا کام چل نکلا۔ اعظم نے بھی 15 برس کا ہوتے ہی کام شروع کر دیا تھا۔ پھر یوٹیوب کا دور آیا تو اس نے یوٹیوب چینل بھی کھول لیا، جس پر وہ جو پڑھتا وہ دوسروں کو پڑھا دیتا۔ ان کی زندگی گھڑی کی سوئیوں کی طرح بھاگ رہی تھی، اور ایک لمبی مسافت ان دونوں نے ساتھ طے کی تھی۔ آج یاسمین کی زندگی میں جب بلا آخر امن، سکون، خوشیاں تھی، تب پھر سے حویلی والے اور ان کے سائے نے دستک دی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیسے اس بھور سے نکلے۔ البتہ انہوں نے بلاول سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بلاول اسے ساتھ لیے ایک خوبصورت بیچ پر لایا تھا جہاں آس پاس کوئی نہ تھا۔ غالباً
یہ پوری جگہ اس نے بس اپنے اور اس کے لیے بک کی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ٹھائیں ٹھائیں مارتے پانی کی لہروں سے اٹکلیاں کرتے چل رہے تھے۔ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ وہ ہمیشہ سے سمندر کی دل دادا تھی۔ پانی کتنا گہرا ہوتا ہے اور شفاف بھی، کوئی کھوٹ کوئی میل نہیں۔ بڑے سے بڑا غم یہ لہریں وقتی طور پر صحیح اپنے ساتھ بہا ڈالتی ہیں۔ وہ ریت پر چلتے بولی تھی۔ بلاول نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اسے حسرت تھی کہ وہ کبھی اس سے دل کی باتیں کہے، اس کے شانے پر خود سے سر رکھے، اور ان کی غربت کے لمحات میں جب وہ دل ایک دوجے کے آگے کھول رہے تھے۔ بلاول نے اسے یاسمین کے بارے میں سب بتا دیا۔ اب میں تمہیں ان سے ملانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے تو ان کے ہاتھ سے گھٹی پائے۔ کیا وہ مان جائیں گی؟ نشا یہ سب سن کر خود دم بخود تھی۔ ہو نہ ہو یہ آپ کی دادی بیگم کی ہی کارستانی ہے جو مجھ پر اور شازیب پر الزام لگا سکتی ہیں، تو یاسمین بھابھی پر بھی الزام لگا سکتی ہیں۔ پتہ نہیں تم چلو گی میرے ساتھ انہیں منانے؟ وہ مان سے پوچھ رہا تھا۔ نشا کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھلی تھیں۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ جذبس ہوا۔ آپ پہلی بار کچھ پوچھ رہے ہیں بتا نہیں رہے۔ وہ ہنسی تھی۔ وہ مزید خجل ہوا تھا۔ اچھا دو کی ساتھ چلوں گی آپ کے ساتھ، وہ مسکراتے بولی تھی، تو وہ بھی اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتا مسکرا دیا تھا۔ اعظم اٹھا تو ثانیہ ہنوز اس کے بازو پر سر رکھے نیند میں گم تھی۔ وہ یک ٹک اس کے معصوم چہرے کو دیکھے گیا تھا۔ تبھی اس کی آنکھ کھلی تھی اور نظر جب اعظم کے مسکراتے چہرے پر پڑی تو شرم سے سرخ پڑتے اس نے چہرہ پھر سے چادر میں چھپا لیا تھا۔ کم آن ثانی، یار یو آر ایمبریسنگ می۔ وہ بیچارہ خود بھی خجل سا ہوا تھا۔ اچھا ریلیکس، فریش ہو جائیں، پھر برنچ کے لیے نیچے چلیں یا کھانا اوپر منگواؤں؟ وہ بات کے غرض سے بولا تھا۔ نیچے گٹری سے آواز آئی تھی۔ اوکے، وہ گہری سانس بھرتا باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ دونوں آج دوپہر کو یاسمین سے ملنے گئے تھے۔ واپسی میں نشا یاسمین کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ کدھر گم ہے میری بیوی؟ جب بلاول نے گاڑی چلاتے دوسرے ہاتھ سے چٹکی اس کی نگاہوں کے سامنے چلائی تھی، کہیں نہیں وہ جبرن مسکرائی تھی۔ کل ریڈی رہنا، کل ہم ایگزیبیشن پر جائیں گے، وہ مسکرا کر بولا۔ تو نشا بھی مسکرا اٹھی، اب کی بار بنا کسی جبر کے۔ یہ خیال کہ جس کے آپ دن رات کے ساتھی ہیں اپنی ذات کے کھول سے باہر آ کر آپ کی مرضی کو اہمیت دے رہا ہے، انسان کو معتبر کرتا ہے۔ کیا بات ہے، آج کل آپ بہت گھومنے پھرنے کے شوقین نہیں ہو گئے؟ میں تو نہیں، پر میری بیوی کو بہت شوق ہے گھومنے پھرنے کا۔ ایک بار بچہ ہو جائے پھر پاکستان سے باہر جائیں گے۔ ویسے تمہیں کون سا ملک پسند ہے؟ اس کی بات پر نشا کے مسکراتے لب بھیج گئے تھے، کیونکہ اس کے پلکے میں بچے کے بعد کینیڈا جانا ضرور تھا، پر اس پلین میں بلاول کہیں نہیں تھا۔ وہ کیا کہتی، بس چپ رہی اور رخ موڑ لیا۔ کیا ہوا حورین؟ ایسا کہاں ممکن تھا کہ وہ یہ نوٹس نہ کرتا؟ نہیں کچھ نہیں، بس ڈر لگ رہا ہے آنے والے وقت سے۔ اس نے گول مول سی بات کی تھی جب بلاول کو لگا تھا کہ وہ اپنی پریگنینسی سے متعلق بول رہی ہے۔ سب ٹھیک ہوگا، فکر نہ کرو، وہ تسلی دیتا بولا تھا، جبکہ نشا ایک بار پھر شدید گلٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں لٹکا ہے؟ فرجاد نے نوڈلز کھلاتے سبھی کے لٹکے ماتھے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ نہیں تھانا میں نے، اس نے منہ بنایا تھا۔ کیوں بے؟ وہ تپا تھا۔ دندہ بنایا ہے، اسٹکی ہے، صفائش بھی نہیں ڈالا۔ شکایتوں کی لسٹ لمبی تھی۔ وہ اسی طرح منہ پھلائے بھاگ گیا تھا۔ کچھ زیادہ ہی نخرے نہیں ہیں تیرے، وہ چلا تھا۔ پہلی بار کچھ بنایا تھا اس نے اور نواب زادے کو پسند نہیں آیا۔ وہ کچن میں آیا تو نور کھڑی ملی۔ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی۔ یہ رکھ دو، تمہارے نواب زادے نے نہیں کھایا، کتنے نخرے کرتا ہے۔
इस बात पर नूर को हैरत हुई थी। सभी खाने के मामले में बेकार के नखरे करने वाला बच्चा नहीं था। उसने फोर्क से नूडल्स चखे। अस्तगफिरुल्लाह, नूर ने झुरझुरी ली। ये कोई खा भी कैसे सकता है, अंदर तक जला हुआ है। वो कहे बिना ना रह सकी। तुम्हारी तरह लोगों को 4 साल तक जलते तवे पर बिठाने से तो बेहतर है कि नूडल्स ही जला लिए जाएं। इन्हीं से बना दो इस नवाब को। मोटे के गाल भूल गए हैं। नूर ने सर झटक कर उसकी कहानी सुनी थी। दोनों बाप बेटे का यही हाल है। खाना मुझे बनाए नहीं, खाने बन सहाय नहीं। सानिया और आजम इस वक्त घर आ चुके थे। आजम तो फ्रेश होते ही काम से चला गया था। उसका नया स्टूडियो बन रहा था, जबकि सानिया कुछ देर तो कमरे में रही, फिर बाहर नवाल और अलवीना के पास बैठ गई। 8 बज गए। अचानक से सानिया ने कहा तो लूडो खेलती अलवीना ने हैरत से उसे देखा। हाँ तो रोज ही बजते हैं, इसमें इतना शौक क्यों हो? हाँ तो बेटा, रोज तुम्हारे मामू की नई नवेली शादी तो नहीं होती ना, जरा होश नहीं कि कहीं घुमाने ही ले चले। हाँ सही कह रहे हैं। आपने बज़ाहिर मुस्कुरा कर नवाल को टाला था, फिर गेम की तरफ मुतवज्जा हुई थी। कोई 9 बजे वो घर आया था। आजम खाना लाओ, यास्मीन ने पूछा। वो जो बेचैनी से कॉमन में नजरें घुमा रहा था, उसे ना पाकर थोड़ा मायूस हुआ, फिर सर झटका। मैं ले लूँगा आपा, खुद आप आराम करें, और बीपी की टैबलेट लाजमी लेनी है। उसने उनके कंधों पर हाथ रखते उन्हें उनके कमरे के पास छोड़ते याद दहानी कराई थी। वो कमरे में गया तो वहाँ भी नहीं थी। ये फरीद साहब ना ले गए हों। अबे यार, उनके अकेलेपन का भी कोई बंदोबस्त करना होगा। वो झुंझलाता बाथरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर आते उसका रुख किचन की तरफ था, जिसके बराबर ही नवाल और अलवीना का कमरा था। वो अपने लिए खाना निकाल रहा था, तभी सानिया नवाल के कमरे से बाहर आई थी। लंबा सादा ग्रीन कुर्ता ब्लू डेनिम पर चढ़ाए, बालों की ऊंची पोनी टेल बांधे, अपने काले केट आई ग्लासेस नाक पर लगाए। वो कहीं से भी नहीं बेहता नहीं लग रही थी, पर प्यारी बहुत लग रही थी। आजम ने दिल ही दिल एतराफ़ किया था। मैं हेल्प कर दूं? आप बैठे, मैं खाना सर्व कर देती हूँ। सलाम के बाद वो हल्का सा मुस्कुरा कर ऑफर कर रही थी। खाना तो मैं लगा लूँगा, पर साथ कोई खाने वाली हो तो। उसने इतने प्यार से साथ खाने की बात की थी कि सानिया के सारे शिकवे पानी की तरह बह गए। वो मुस्कुराती उसकी मदद करने लगी, फिर उसके साथ ही बैठ गई। आजम ने खाना शुरू करने से पहले उसकी प्लेट में भी थोड़ा सा डाला था। आई नो तुम जल्दी खाना खा चुकी हो, बट स्टिल तुमने मुझे कंपनी दी। थैंक यू सो मच सानी। वो उसके साथ बर्तन उठाते कह रहा था। मैं ये कर लूँगी, आप रेस्ट कर ले, पूरा दिन बाहर से आए हैं। वो झिपटी थी। नुप, मैं बिल्कुल नहीं थका, डोंट यू वरी, वो कहते डिशेस उसके हाथ से ले चुका था। जब हम दोनों बाहर जाएंगे तब कर लीजिएगा, आज मुझे करने दें। वो फिर उसके हाथ से डिशेस ले चुकी थी। तो फिर मैं यहाँ खड़ा खड़ा क्या करूँ? वो उसके चश्मे को उंगली से छेड़ता दिल फरेबी से बोला था, मेरा इंतज़ार। वो निगाह चुराती बोली, बहुत किया है, कब से कर रहा हूँ। वो उसके बैंगल्स पीछे करते इज़ारे इश्क कर गया था। सानिया हक्का बक्का रह गई थी। वो कुछ देर यूं ही ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे थे। फिर होश में आते सानिया ने जल्दी जल्दी बर्तन धोए थे। आजम नल बंद करता उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे हल्का सा झुका था। कबल वो कोई शरारत करता, सानिया ने खिलखिलाते झाग भरे हाथ के गालों पर लगा दिए थे। ओह फिश, वो कहते झटके से पीछे हुआ था, जबकि वो केका लगा रही थी। ओच, सानी मेरी आंखों में चला गया यार। वो बुलाया तो सानिया बेगम के केके बंद हुए थे। कैसे? वो हैरान थी। यार तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? देखो आंख कितनी लाल हो रही है, दिखाएं मुझे। वो फिक्रमंदी से कहती उसके करीब आई थी, फिर उसकी आंख पर हल्के से फूंक मारने लगी। तभी आजम ने दोनों बाजू उसके कमर के गिर्द हिमायल किए थे। हाँ अब भागो जरा। वो शरीर हवा था,
जबकि वो सुर्ख पड़ी थी। कितने बड़े चीटर हैं आप, ऑफिस में तो ऐसे नहीं थे। वो खजल होती बस यही कह सकती थी। आजम का कहका जानदार था। अब यार ऑफिस में एम्प्लॉयज के साथ ऐसे रोमांस करता तो हरासमेंट का केस नहीं हो जाता। मैं तो अभी भी आपकी एम्प्लॉय हूँ। हाँ पर घर में तो बीवी हो ना। वो उसके माथे से माथा टकरा कर कह रहा था। सानिया का दिल लग रहा था पसलियां तोड़ते बाहर आ जाएगा। वो था ऐसा सहर अंगेज, वो खुद बहकते उसे भी बहका रहा था। नवाल और अलवीना मेरा इंतजार कर रही हैं। गिरफ्त सख्त होने पर वो बमुश्किल बोली थी। और मैं जो सालों से कर रहा हूँ वो ऐसी दिल फरेबी से बोला था कि चाहे जाने का एहसास सानिया के रोम रोम को मोतबर कर गया था। उसने मज़ाहमत तुर्क कर दी थी। तभी अलवीना की पुकारों पर वो दोनों चौंक कर अलग हुए थे। वो अपने कमरे से ही उसे बुला रही थी। आइए आइए ना सानिया मोमानी। अब वो खुद भी बाहर आ गई थी। हाय मामू कहते सानिया का हाथ पकड़कर घसीटते वो अंदर ले गई थी। ओह फुश। आजम सर पर हाथ फेर कर रह गया था। हड्डी असल में कबाब में हड्डी बन गई थी। वो अक्सर ही अलवीना के पतलेपन पर उसे हड्डी कहा करता था। उसने फिलवक्त कॉमन में ही सोफे पर बैठकर टीवी खोला था। क्या मनुष्यत है, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। अपने फेवरेट एंकर का टॉक शॉक भी आज उसे जहर लग रहा था। यार कितना नेगेटिव आदमी है ये बंदा। हर सियासी जमात के पीछे लुटकर पड़ जाता है। कल तक जिस बंदे का कैरेक्टर अनालेस उसका पसंदीदा थी आज वही आंखों में खटक रहा था। आधे घंटे बंद दरवाजे पर निगाह डाले बिल आखिर वो मायूस होकर उठा था। कमरे में पहुंचते उसने जोरदार धमाके से दरवाजा बंद किया था। फिर चोर निगाहों से दोबारा उनके कमरे के बंद दरवाजों को घूरता था जो गोया उसका मुंह चुरा रहा हो। बीवी घर वालों की पसंद से जरूर लाए, उसके घर वालों से बननी भी जरूर चाहिए पर इतनी नहीं कि वो उस पर कब्जा माफिया की तरह काबिज हो जाए। सानिया बेजारी से स्क्रीन को देख रही थी जहां सामने नजर आता ब्रैडली कूपर जो कि उसका क्रश था। आज उसे निहायत जहर लग रहा था। ये मूवी उसकी फेवरेट थी। उसे लगाने का मशवरा भी उसी का था पर अब उसे ये दुनिया की बकवास तरीन मूवी लग रही थी। जबकि उसके बरक्स अलवीना और नवाल मूवी में गर्क थी। हाय, उसने जानबूझकर जोर से अबासी ली थी। वो दोनों उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। यार मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा नींद आ रही है। रात के 3 बजे तक जागकर सुबह 7 बजे उठने वाली सानिया की उबासियां आज खत्म ही नहीं हो रही थी। मैं सोने जा रही हूँ वो कहती उठी थी। हैं? पर आप तो हमारे साथ सोने वाली थी। अभी तो बस 10 बजे हैं। ये प्लेन भी सानिया बीबी का बनाया था। गर्ल्स पजामा पार्टी का आजम की चिड़ में बना तो लिया था पर अब गले पड़ गया था। हाँ वो यहाँ नहीं, मेरे मतलब अब्बा के घर पर रुकेंगे पजामा पार्टी टहक के। वैसे भी कल तुम्हारी कोचिंग और नवाल की यूनी है। हाँ पर हम छुट्टी कर लेंगे आप ही। अब के नवाल बोली। नहीं हरगिज नहीं, कोई छुट्टी नहीं हो रही। मूवी बंद करो और जल्दी से सो जाओ। अब मैं तुम्हारी मामी हूँ, मेरा फर्ज है कि तुम्हारे एजुकेशन का ख्याल रखूं। सो चलो शाबाश। बौखला कर दोनों को मसनूई गुस्से से डांटते वो जल्दी जल्दी कहती बाहर भागी थी। उन्हें क्या हो गया? अलवीना ने हैरत से नवाल को देखा जिसने कंधे अचका दिए थे। वो अब तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर वो कमरे में आई थी पर आजम को औंधे मुंह सोते देखकर उसकी सारी फुर्तियों पर होश पड़ गई। फिर खुद को बहलाते वो चीख करके अपनी जगह पर आई थी। नकली उबासियां लेते लेते अब असली की नींद आ चुकी थी। वो दोनों आज दोपहर को ही यास्मीन से मिलकर आए थे और तब से ही दोनों ही खामोश खामोश से थे, जाने किन सोचों में गुम थे। हुरैन बिलावल की धीमी आवाज ने आंखें बंद की। निशा की सोच का इर्तिकाज तोड़ा था। मैं कल काम से जा रहा हूँ, हो सकता है रात को घर पर ना आऊं। वो ठहर ठहर कर बता रहा था। मैं फरहीन आई के यहाँ चली जाऊंगी, वो कराची में ही है। आप भी मिल लीजिएगा उनसे वरना बुरा लगेगा उन्हें।
वो यूं ही सोचों में गुम बोली थी। ठीक है, तुम चली जाओ। वो यूं ही उलझा उलझा सा था। क्या बात है बिलावल, इतने गुमसुम क्यों हैं? वो चौंकी थी। कुछ नहीं मेरी जान, मैं तो बस तुम्हारे और हमारी औलाद के ख्यालात में गुम हूँ। वो उसे मुतमईन करने की गर्ज से बोला था, पर वो हुई नहीं थी। पर समझ गई थी कि उसे शायद वक्त दरकार है। नाम क्या रखेंगे सोचा है? वो औलाद का सोचते ही मुस्कुराई थी। नन्हा मुन्ना वजूद आंखों में अभी से ठंड पहुंचा रहा था। औलाद का जिक्र सुनते ही वो भी सब सोचे झटक कर मुस्कुराया था। बेटी हुई तो नूरुल ऐन, और अगर बेटा हुआ तो चलो फिर तुम रख लेना नाम। वो सोचते आखिर में फराग दिली से बोला था। निशा ने खुशगवारी से उसे देखा था। ये तफरीक क्यों? भाई बेटियां बाप की टीम होती हैं, बेटे माँ की, तो मैं अपनी टीम का नाम रखूंगा, तुम अपनी टीम का रखना। वैसे क्या सोचा है? अम्मा फिरोजा रखेंगी हमारे बेटे का नाम। फिर मेरी तरफ से वो झुट से बोली थी। उसे पसंद नहीं था बिलावल का अम्मा फिरोजा को नज़रअंदाज करना। वो चाहती थी बचपन में जो खलीज पैदा हुई थी वो अब कम हो जाए। उसे निशा जैसी लड़की से इस जवाब की उम्मीद कम ही थी। वो उसे देखता एकदम अपनी बाहों में कस चुका था। हाँ, ये क्या हुआ? अच्छा भला बात कर रहे थे, कस मसाई थी। अब तुम इतनी शहद बनोगी तो मक्खी तो आएगी ना। मक्खी या मक्खा, वो परजुस्तगी से बोली थी। बिल्कुल पागल कर चुकी हो मुझे मेरी बंगाली जादूगरनी। वो हंसते उसका सर अपने सीने पर टिकाए कह रहा था। निशा ने जादूगरनी कहने पर जोरदार चुटकी भरी थी, फिर उसके घूरने पर हंसती शरारत से कान पकड़ा था। मगर अपना नहीं उसका। अच्छा बस हम फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे ना। वो वापस मुद्दे पर आई थी। तो ये बताए कि बड़े होकर क्या बनेगा? आपको कौन सा प्रोफेशनल पसंद है? वो अब के संजीदा थी। दिल तला था कि आज ही सारी भांस निकालेगा, आर या पार, बल्कि पार ही पार। बेटा हुआ तो डॉक्टर, उसने कहते आबरू अचका कर निशा की राय जाननी चाहिए थी। और बेटी हुई तो निशा का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा था। उनके रिश्ते दारोमदार बिलावल के जवाब पर मबनी था। जाने किस सोच में उसने उसका कुर्ता मुट्ठी में जकड़ा था। टीचर, उसके सोच में गुम होने पर उसने खुद ही बात करने की ठानी थी। फिर कोहनी के बल उठते उसके तासुरात देखे थे जो हनू सोच रहा था। नहीं, मुझे टीचर पसंद नहीं। वो भी डॉक्टर। ओवरऑल पहनकर कितनी प्यारी लगेगी हमारी नूरुल। मैं जानता हूँ तुम क्या जानना चाहती हो शायद, बल्कि यकीनन तुम्हारे खदशात सही हैं, पर वो माजी का बिलावल था। आज अपनी भतीजों को देखते, उसके चेहरे पर छाए एतमाद को देखते बिलावल चौधरी अपने खुद साख्ता खोल को तोड़ चुका है। वो हर चीज़, वो हर रुकावट को मुझे मेरे रिश्तों के लिए चौधरी मकसूद बना दे, वो हर रुकावट और रिवायत में तोड़ दूंगा। टीचर क्यों नहीं पसंद आपको? निशा की सांसें बहाल हुई थी, चेहरे पर अजीब सी चमक दौड़ गई थी। निसार होते उसने उसके बालों में हाथ फेरते पूछा था, एक तुम हो ना, काफी है टीचिंग में। वो बोला तो वो फीका सा मुस्कुराई थी। मैं कहाँ हूँ, मैं तो हवेली में हूँ। वो हसरत से बोली थी। टीचिंग उसका पैशन था। हाँ, वो तो स्कूल के महज इंतजामात देखने पर मुश्किल से माना था। मतलब तुम गांव में कॉलेज में पढ़ाने में मेरी मदद नहीं करोगी? मैं ऐसे ही मुतमईन था कि और कुछ नहीं तो एक टीचर तो घर से ही आ जाएगी। वो मज़े से उसका हौंक चेहरा देखते बोला था। निशा ने हैरत से उसे तकते उसके सर के बाल जोर से खींचे थे। उफ, वो पीछे हुआ था। सॉरी, मैं कंफर्म कर रही थी कि ये ख्वाब है या हकीकत। वो शरारत से बोली थी। बिलावल ने उसे मसनूई नाराजगी से घूरा था तो उसने कान पकड़कर सॉरी बोला, पर इस बार भी कान बिलावल के थे। उन दोनों के कह के फिजा में रंगीनियां घोल रहे थे।